the study of menstrual cycle, we start next part of lesson. It's about reproduction and modern technology. तर आपण लास्ट लेक्चर मध्ये मेन्स्ट्रुअल सायकल हा पार्ट कंप्लीट केला होता. तर नेक्स्ट पार्ट असेल रिप्रोडक्शन आणि त्याच्याशी रिलेटेड असणारी मॉडर्न टेक्नॉलॉजी, आधुनिक तंत्रज्ञान. सो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, up to now we understand the reproduction, two types of reproduction, asexual, sexual, how it takes place, everything that's completed up to now. But now here is the most important part regarding or related to the reproduction. It is about the modern technology. So why that modern technology is to be needed in reproduction? That's the first thing that we understand. As we have to see in our surroundings, in our neighborhood, that there are the many couples who just do not have their child. In our nearby area, in our surrounding, we have to see many couples that they do not have their own children because of the various reasons. आता अनेक कारणांमुळे अनेक जोडप्यांना स्वतःची मुलं नसतात. आता ही कोणकोणती कारणे आहेत ज्यामुळे की त्यांना स्वतःची मुलं नसतात? Just we have to consider about the in case of women and in case of men. आता दोन्हींचा आपण विचार करू. स्त्रियांच्या बाबतीत कोणकोणत्या समस्या असतात किंवा पुरुषांच्या बाबतीत कोणत्या समस्या असतात ज्यामुळे त्या जोडप्यांना मुलं होऊ शकत नाही. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस ऑफ वुमेन, फर्स्ट रिझन दॅट द कपल cannot have their own child, first reason is just in case of women, that is irregularity in menstrual cycle. So पहिलं कारण वुमेनच्या संदर्भात काय असेल? That's the results. In case of women, irregularity in menstrual cycle. हे असेल पहिलं कारण. अनियमितता, मेन्स्ट्रुअल सायकल मध्ये येणारी अनियमितता. देन डिफिकल्टीज इन oocyte प्रोडक्शन. दुसरं रिझन असेल दॅट इज अ डिफिकल्टीज इन oocyte प्रोडक्शन. oocyte means that is the egg cell or the female germ cell. That's there are in some couples, women may have the problems for the production of oocytes. Again, third one more reason, due to that couple does not have their child, that is the obstacles in oviduct. Third reason, obstacles in oviduct. And at last, one more reason, that is the difficulties in implantation of embryo in uterus. Means fourth reason is difficulties in implantation in uterus. गर्भाशयामध्ये गर्भ प्रत्यारोपणात येणाऱ्या अडचणी. तर हे असतील 4 रिझन ज्यामुळे त्या कपल्सला मूल होऊ शकत नाही. त्या स्त्रियांच्या बाबतीतले कोणकोणते होते? फर्स्ट वन, इरेग्युलरिटी इन द मेन्स्ट्रुअल सायकल. सेकंड वन इज डिफिकल्टीज इन oocyte प्रोडक्शन. थर्ड वन इज ऑब्स्टॅकल्स इन ओव्हिडक्ट. अँड फोर्थ वन इज डिफिकल्टीज इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, दॅट्स यू हॅव टू से इन युटेरस. सो ड्यू टू दॅट ऑल द रिझन in that couple, women may responsible that the couple does not have their own child. Again, in case of male, आता मेलच्या किंवा मेनच्या संदर्भात कोणकोणते रिझन्स असतील मग ज्यामुळे की त्या कपल्सला मूल होऊ शकत नाही? फर्स्ट रिझन असेल दॅट इज द absence of sperms in semen. Absence of sperms in semen. सिमेंट मध्ये
स्पर्मची अब्सेन्सी, स्पर्म नसणं. स्पर्म्स आर द मेल reproductive cell and that male reproductive cell or like sperms are absent in the semen. It is the first reason. Second one is slow movement of the sperms. जरी स्पर्म्स असतील तरी त्यांची हालचाल, that is the slow movement of the sperms. Then anomalies in the sperms. थर्ड रिझन असेल कशामध्ये येणारी अनॉमलीज असेल, इन स्पर्म्स. स्पर्म्स मध्ये किंवा मेल रिप्रोडक्टिव्ह सेल्स मध्ये असणाऱ्या वेगवेगळ्या अनॉमलीज, विविध व्यंग. कशात असणारे व्यंग? स्पर्म्स मध्ये. दॅट्स द अनॉमलीज इन द स्पर्म्स आर द सम ऑफ द रिझन्स ड्यू टू दॅट कपल डज नॉट हॅव देअर ओन चाइल्ड. तर ही सगळी कारणं असतील, ही सगळी रिझन्स असतील ज्यामुळे त्या कपल्सला मूल होऊ शकत नाही. त्यामध्ये दोघंही रिस्पॉन्सिबल असू शकतात. काही कपल्समध्ये वुमेन मध्ये हे जर प्रॉब्लेम असतील, कोणकोणते? इरेग्युलरिटी इन मेन्स्ट्रुअल सायकल, डिफिकल्टीज इन ओसाइट प्रोडक्शन, ऑब्स्टॅकल इन ओव्हिडक्ट अँड डिफिकल्टीज इन इम्प्लांटेशन इन युटेरस. If in that couple women may have such problem, then that couple may not have child. Again, in case of that couple, if the men may have such problems, which problems? Absence of sperms in semen, slow movement of the sperms, and third one is anomalies in the sperms. These are the reasons in case of men due to which also that couple may not have their own child. Now we have to understand the reasons due to which in our surrounding, in our neighborhood, in our nearby area, some of the couple, not all, some couple may not have their own child. But now, सध्या आता असे कपल्स ज्यांना की स्वतःचं मूल नाही त्यांच्यासाठी, बट नाउ विथ द हेल्प ऑफ ॲडव्हान्स्ड मेडिकल टेक्नॉलॉजी, सध्याच्या जे सुधारित तंत्रज्ञान आहे त्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने, दॅट्स विथ द हेल्प ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न टेक्नॉलॉजी, सच कपल्स मे have their own child with the help of some of the modern technology like that of the IVF, surrogacy and sperm bank. कोणकोणत्या मॉडर्न टेक्नॉलॉजी असतील ज्यामुळे की त्या कपल्सला मूल होऊ शकेल? पहिली टेक्निक असेल IVF, दुसरी असेल सरोगसी आणि तिसरी असेल स्पर्म बँक. सो जस्ट विथ द हेल्प ऑफ सच टेक्नॉलॉजी द कपल मे गेट देअर ओन चाइल्ड. तर आपल्याला काही टेक्निक्स पाहिजेत, रिप्रोडक्शन आणि ही मॉडर्न टेक्नॉलॉजी. ह्या मॉडर्न टेक्नॉलॉजी गरज कुणाला पडेल? अशा कपल्सला पडेल ज्यांना की स्वतःचं मूल होऊ शकत नाही. ते का होऊ शकत नाही? तर या कारणांमुळे होऊ शकत नाही. आणि जरी अशी काही रिझन्स, असे काही प्रॉब्लेम्स त्या कपलमध्ये असतील तरी सुद्धा सध्याच्या सुधारित तंत्रज्ञानामुळे त्या कपल्सला मूल होऊ शकते. त्या टेक्निक्स कोणकोणत्या असतील? त्यातील पहिली टेक्निक जी आपल्याला पाहिजे ती असेल IVF, दुसरी असेल सरोगसी आणि तिसरी असेल स्पर्म बँक. आता काय असेल हे IVF, सरोगसी आणि स्पर्म बँक? IVF मीन्स इन विट्रिओ फर्टिलायझेशन. IVF म्हणजे काय असेल? इन विट्रिओ फर्टिलायझेशन, म्हणजेच काच नलिकेत केलं जाणारं फलन. IVF म्हणजे कोणती टेक्निक असेल? इन विट्रिओ फर्टिलायझेशन, काच नलिकेत होणारं फलन. सरोगसी, सरोगसी थोडक्यात असेल भाडोत्री मातृत्व, दॅट इज द सरोगसी. अँड द स्पर्म बँक्स, जनरली वी हॅव टू सी और नोन अबाउट द ब्लड बँक. जशी रक्तपेढी असते तशी स्पर्म बँक तयार केली ज्यामध्ये मेल जर्म सेल्सचं कलेक्शन किंवा स्टोरेज केलं जातं. ह्या 3 टेक्निक्स आपल्याला शिकायच्या, ज्या 3 टेक्निकद्वारे चाइल्डलेस कपलला आजच्या कंडिशनला चाइल्ड होऊ शकते. So about the first technique that we see now, it is the IVF. What is that IVF means? In vitro fertilization. काय असेल IVF?
IVF म्हणजे काय, हे असेल इन विट्रिओ फर्टिलायझेशन. इन विट्रिओ फर्टिलायझेशन म्हणजेच काच नलिकेमध्ये किंवा थोडक्यात टेस्ट ट्यूब मध्ये केलं जाणारं फलन. सो हाऊ दॅट्स टेक्निक इज टू बी डन. इफ just your book observe a figure is to be shown in the book. Sometimes in question paper that figure is to be given. तर काही वेळा पेपरमध्ये ती फिगर दाखवली जाते, आपल्याला ती आयडेंटिफाय करावी लागते की ती फिगर कोणती. तर पुस्तकामध्ये फिगरचं ऑब्झर्वेशन करा, IVF टेक्निकचं ऑब्झर्वेशन करा. लक्षात राहू ती फिगर कशाची असेल की दॅट इज द IVF ॲज अ इन विट्रिओ फर्टिलायझेशन. In this technique, the fertilization is brought about in a test tube. सरळ सुरुवातीला सांगितले IVF टेक्निक म्हणजेच कसली लॉंग फॉर्म काय असेल, इन विट्रिओ फर्टिलायझेशन. म्हणजेच काय, काच नलिकेत म्हणजेच थोडक्यात टेस्ट ट्यूब मध्ये केलं जाणारं फलन. आता कशा प्रकारे होईल, काय काय केलं जाईल. इन दिस टेक्निक द फर्टिलायझेशन इज ब्रॉट अबाउट इन टेस्ट ट्यूब अँड एम्ब्रिओ इज फॉर्म्ड. मग फर्टिलायझेशन कुठं केलं, टेस्ट ट्यूब मध्ये. तर आपल्याला माहिती मग फर्टिलायझेशन टेस्ट ट्यूब मध्ये झालं की त्याचं काय होते, फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर पुढचा काय तयार होतो, एम्ब्रिओ तयार होतो. आफ्टर द फर्टिलायझेशन एम्ब्रिओ इज टू बी फॉर्म्ड अँड दॅट्स एम्ब्रिओ इज इम्प्लांटेड. आणि तो जो एम्ब्रिओ कुठं तयार केला, टेस्ट ट्यूब मध्ये. का करावा लागला, कारण अनेक वेगवेगळ्या समस्या त्या कपलमध्ये होत्या. अशा वेळी ही IVF टेक्निक वापरली गेली, ज्या टेक्निकमुळे फर्टिलायझेशन घडून आणलं टेस्ट ट्यूब मध्ये आणि फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर जो एम्ब्रिओ तयार झाला तो एम्ब्रिओ इम्प्लांट केला युटेरस मध्ये. सो दॅट्स अंडरस्टँड इन अ टेस्ट ट्यूब fertilization is to be brought about due to which embryo is to be formed and that embryo is implanted in uterus of woman at a right or appropriate time. योग्य वेळ आल्यानंतर योग्य वाढ त्या एम्ब्रिओची झाल्यानंतर तो एम्ब्रिओ त्या मदरच्या किंवा त्या वुमेनच्या युटेरस मध्ये इम्प्लांट केला जातो, त्याचं प्रत्यारोपण केलं जातं. नॅचरली झालाय का, नाही. एम्ब्रिओ तयार केला टेस्ट ट्यूब मध्ये आणि तो एम्ब्रिओ इम्प्लांट केला गेला मदर्स युटेरस मध्ये. ज्यावेळी योग्य टाइम आला त्या एम्ब्रिओची ॲक्युरेट वाढ किंवा ॲप्रोप्रिएट वाढ झाली आणि त्याचं इम्प्लांटेशन पिरियड जो असतो युटेरस मधला त्या पिरियडमध्ये त्याचं मदर्स युटेरस मध्ये इम्प्लांटेशन केलं गेलं. नाउ IVF technique is used for that couple who does not have child in case of those childless couples who have the problems. आता ही IVF टेक्निक जनरली कोणासाठी वापरली जाते, अशा चाइल्डलेस कपलसाठी ज्या चाइल्डलेस कपलमध्ये कोणकोणत्या समस्या किंवा प्रॉब्लेम्स असतील. दोज चाइल्डलेस कपल्स हॅव द प्रॉब्लेम्स लाईक लेस स्पर्म काउंट, कशाची संख्या कमी असणं, शुक्राणूंची संख्या कमी असणं. दोज कपल्स हु हॅव लेस स्पर्म काउंट अँड मे हॅव द ऑब्स्टॅकल्स इन ओव्हिडक्ट. तर आठवा, हे दोन्ही गोष्टी आपण पाहिल्यात. काही वेळा काही जोडप्यांमध्ये स्त्रीमध्ये काही अडचणी असतात तर काही वेळा पुरुषांमध्ये असतात. तर IVF टेक्निक अशा कपल्ससाठी वापरली जाईल ज्या कपल्समध्ये जर समजा वुमेनमध्ये किंवा मेनमध्ये कोणकोणते प्रॉब्लेम्स असतील. इन केस ऑफ मॅन, इफ दॅट्स मॅन हॅव द लेस स्पर्म काउंट, स्पर्म्स नंबर्स कमी असतील किंवा वुमेनच्या संदर्भात काय प्रॉब्लेम असेल, दॅट्स ऑब्स्टॅकल्स इन ओव्हिडक्ट. ओव्हिडक्टमध्ये जर समजा काही अडचण असेल, अडथळा असेल, अशा वेळी ही IVF टेक्निक वापरून टेस्ट ट्यूब मध्ये फर्टिलायझेशन घडून आणलं जातं. एम्ब्रिओ तयार होतो, तो एम्ब्रिओ त्या मदर्सच्या युटेरस मध्ये ॲप्रोप्रिएट टाइम मध्ये इम्प्लांट केला जातो. सो इट इज द टेक्निक विच इज वन ऑफ द मॉडर्न टेक्निक ड्यू टू विच in present time many couple have their own child. Now the second one technique that is called as surrogacy. दुसरी टेक्निक कोणती असेल, ती असेल सरोगसी, म्हणजे थोडक्यात भाडोत्री मातृत्व. आता हे काय असेल, कसं असेल भाडोत्री मातृत्व आणि हे कोणासाठी आवश्यक असेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू अंडरस्टँड अबाउट दॅट सरोगसी. नाउ some women may have the problems in implantation of embryo in their uterus. बघा काय सांगितलं,
some women may have the problems for the implantation of embryo in their uterus, and such women can take the help of modern technology called as surrogacy. आता कुणासाठी ह्या टेक्निकचा उपयोग होणार? अशा स्त्रियांसाठी ज्यांच्यामध्ये एम्ब्रियोचं इम्प्लांटेशन युटेरस मध्ये होण्यासाठी काही प्रॉब्लेम्स क्रिएट होत असतील. ठीक आहे, फर्टिलायझेशन होते, एम्ब्रियो फॉर्मेशनही होते, पण तो तयार झालेला एम्ब्रियो युटेरस मध्ये इम्प्लांट होऊ शकत नाही, त्यात काही अडचणी येतात. सो जस्ट अंडरस्टँड अबाउट द सरोगसी. Surrogacy, which is one of the modern technology in reproduction used for that women who have the problem to implant the embryo in her uterus, and in that time by using the modern technology called as surrogacy, that's the embryo is implanted. So here, what is that surrogacy is? In this technique, first of all, the oocytes. What is the oocytes? Oocyte is the female germ cells, and that oocyte is collected from the ovary of woman having the problem in implantation of uterus. ज्या स्त्रियांमध्ये युटेरस मध्ये एम्ब्रियो इम्प्लांट करण्यासाठी अडचणी असतात, अशा स्त्रियांमधून काय कलेक्ट केल्या जातात? oocytes, that's the egg cells from the ovaries. That oocytes are collected, and after collecting that oocytes, the collected oocytes are fertilized. आता त्या एग सेलचं किंवा oocyteचं कलेक्शन करून त्याचं फर्टिलायझेशन करून आणलं जातं. दॅट्स oocytes are fertilized in test tube with the help of the sperms collected from her husband. Means from that woman, when the oocytes are to be collected, and that collected oocytes are fertilized, but for that fertilization, the sperms are collected from her husband. त्या स्त्रीच्या हजबंड पासूनचे स्पर्म्स कलेक्ट केले जातात, आणि त्या स्पर्म्सचं आणि oocyteचं फर्टिलायझेशन घडून आणलं जाते. दॅट्स the oocytes collected from that woman who have the problem for implantation of embryo in her uterus. That collected oocytes are fertilized with the sperms collected from her husband, and then the embryo is formed. As we know, after the fertilization of male and female germ cells, the embryo is to be formed, and that formed embryo is then implanted in the uterus. त्याच तयार झालेल्या एम्ब्रियोचं इम्प्लांटेशन केलं जाते, पण कुठं? That formed embryo is implanted in the some other, just implanted not in same woman's uterus, it is implanted in another woman's uterus. दुसऱ्या एखाद्या स्त्रीच्या युटेरस मध्ये त्या एम्ब्रियोचं इम्प्लांटेशन केलं जाते. कळतंय? दॅट फॉर्म्ड एम्ब्रियो is implanted in some other woman's uterus, and such woman, आणि ती जी स्त्री असेल, कोणती स्त्री? जिच्या युटेरस मध्ये एम्ब्रियोज इम्प्लांटेशन केलं, दॅट्स वुमन इज कॉल्ड एज अ सरोगेट मदर. ती वुमन कोणती असेल? सरोगेट मदर. भाडोत्री माता असेल का? कारण तिनं काही काळासाठी त्या एम्ब्रियोचं इम्प्लांटेशन स्वतःच्या युटेरस मध्ये केलेले. दॅट्स वुमन इज सरोगेट मदर, अँड द ओव्हरऑल टेक्निक इज कॉल्ड एज अ सरोगसी. लक्षात आलीये काय असेल सरोगसी? First, again once time we have to see about the surrogacy. Some women which have the problems for the implantation of embryo in her uterus. For that woman, such technique is to be used called as surrogacy. What happens in the surrogacy? In such cases, the oocytes of that woman collected from the ovary, that oocytes are fertilized with the sperms collected from her husband, and the fertilization takes place with the help of IVF technique. IVF टेक्निकच्या सहाय्यानं टेस्ट ट्यूब मध्ये त्याचं फर्टिलायझेशन घडून आणलं जाते, and then after the embryo is to be formed, that formed embryo, it is implanted in another woman's uterus. Another woman's uterus मध्ये तो embryo implant केला जातो. Such woman called like surrogate mother, and the technique is called like surrogacy. So here,
It is another one more technique due to which some childless couple also get their own child. And third one is sperm bank. It is also called as a semen bank. ही असेल तिसरी टेक्निक. As a modern technique related to the reproduction, as the sperm bank or the semen bank, ही असेल शुक्राणू पेढीचा पण ब्लड बँक म्हणतो, तर ही असेल स्पर्म बँक. सो व्हॉट इज अबाउट इट, ती कशी असेल, त्यात कलेक्शन कशाचं केलं असेल. ॲज वी हॅव टू नो, देअर आर द व्हेरियस प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू द स्पर्म प्रोडक्शन. Either maybe are some of the anomalies, there are the less sperm count, there is just a slow movement of the sperms, many more problems regarding the sperms that we see in case of men. मेनच्या संदर्भात अनेक प्रॉब्लेम्स आपण पाहिले, that's just related to the sperms, and in case of many men as that problems may be seen. So to that couple who have the problems related to the sperms, that's time a new concept called as a sperm bank is to be came into use. अशा लोकांना मदत करण्यासाठी एक नवीन संकल्पना वापरात आली गेली, आणि ती नवीन कन्सेप्ट किंवा संकल्पना कोणती असेल, दॅट्स कॉल्ड ॲज स्पर्म बँक. अँड दिस sperm bank is a similar concept to the blood bank. Means in the blood bank what is to be stored, that is the blood. Same to that of in a sperm bank what is stored, that the sperms are stored. Semen, so just how is to be collected, आता कशा प्रकारे त्याचं स्टोरेज केलं जाते. Semen ejaculated by the desired male is collected after their physical and mental checkup. Means as we know, in the blood bank many people donate the blood. आपण ब्लड बँक मध्ये पाहिले की अनेक लोक ब्लड डोनेट करतात. इन सेम वे इन द स्पर्म बँक आल्सो मेनी पीपल जस्ट डोनेट द स्पर्म, बट बिफोर डोनेटिंग द स्पर्म्स, that means physical mental checkup is to be done. Means after the physical and mental checkup, or medical checkup of that man, the semen ejaculated by that desired person is to be collected and stored in that sperm bank. Now as per the wish, आता ज्यांची इच्छा असेल, आता इच्छा कुणाची असेल, that's couple who have the problem of the sperm related to the sperm, and as per the wish of needful couple whose side of woman concerned. Means in such couple woman is normal but the man have the problems. At that time oocyte of that woman is to be collected and it is a fertilized by the IVF technique using the semen from the sperm bank. त्या स्पर्म बँक मधल्या सिमेनचा वापर करून किंवा सिमेन मध्ये असणाऱ्या स्पर्मचा वापर करून oocyteचं फर्टिलायझेशन केलं जाते just by that IVF technology. Means again here artificial fertilization is to be done in a test tube. Means oocyte collected from the woman, means those couple who have the problem related to the sperms, such couple get their own child with the help of that sperm bank. How they get their own child? As the oocytes collected from that couple's woman, it is a fertilized with the sperms collected just taken from the sperm bank by the technique of IVF technology, and the embryo is to be formed. Then that's formed or resultant embryo, it is implanted in that mother's or in that woman's uterus at a right time. Then that's embryo grown in that mother's uterus. In this way, such couple who have the problem related to the sperms get their own child with the help of the sperm banks. In this way, we have to complete the reproduction and the related some of the modern technology along with IVF as in vitro fertilization, surrogacy, and third one is sperm bank or semen bank.